नासन श्री वाहिगुरु जी की फतेह। विघन विनाशन सोए। तुम एकत्र होए सगरी जावो, निज मंत्रन की शक्त दिखावो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरां दी साजी नवाजी गुरु की संगत आप संगतां ने गुरु दरबार विच बैठ के गुरबाणी दे कीर्तन दे रस आनंद प्राप्त कीते। इस वेले गुरु तेग बहादुर महाराज साहब जी की कथा सरवण कर रहे हाँ। गुरु तेग बहादुर महाराज जी बंगाल देश विच पहुँचे ने, जिथे बहुत ज़्यादा जंतर मंत्र पढ़न वाले, काला इलम करन वाले, ऐसी विद्या नूं धारण करन वाले लोग रहिंदे ने। सतगुरु जी राजा राम सिंह दी फौज की सहायता वास्ते उत्थे पहुँचे हुए। पिछले दीवान विच सरवण कीता है कि मंत्रां दे बल दे नाल उन्हां ने दरिया दा पानी इन्हां दे वल छड्ड के इन्हां नूं डुबो के मारिया। जदों हुण किसी तरह के मंत्र का जोर नहीं चलता पिया तो जिहड़ा दुश्मन राजा है उसने अपने राज दियां इस्त्रियां इकट्ठियां कीतियां, जिहड़ियां औरतां जंतर मंत्र कर लैंदियां सन, टूणा वगैरह टामन कर लैंदियां, उन्हां नूं एकत्र करके इकट्ठियां करके राजा कहन लगा भी तुसीं जाके मंत्रां दा प्रयोग करो। ये इतिहास आपां पिछे सरवण कीता। अगे जिवें महाराज कृपा करते आओ सरवण करिए, मिल के आखिए सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। तुम एकत्र होए सगरी जावो। ये जो दृगपाल नाम का राजा है ना बंगाल का, उसने अपने राज दियां बड़ियां शातर चलाक इस्त्रियां, टूणा टामन करना जानदियां, मंत्र जिन्हां ने सिद्ध किए हुए, उन्होंने अपने कोल बुलाया। राजा कहन लगा भी तुसीं जाओ ते जाके अपनी शक्ति विखाउणा करो। निज मंत्रन की शक्त दिखाओ। जिन्ने तुसी मंत्र सिद्ध कीते ने, जिन्नियां तुसी भूत प्रेत वस कीते ने, जो भी तुसी वीर वगैरह वस कीते मंत्रां दे नाल, वो मंत्रां दी ताकत जिहड़ी है ना गुरु तेग बहादुर पातशाह नूं जां जिहड़ा उन्हां दे नाल राजा आया राम सिंह उहनूं दिखाउणा करो। मरै नहीं तुम ते नर कोई। तुहाडे तो जे कोई मनुख नहीं मरदा है तो दिखाओ डर उर होई। ये तुसी मार नहीं सकदियां। पहली तो गल दुश्मन की फौज मार दिओ, मंत्रां दे नहीं मार सकदियां तो कोई गल नहीं, पर दुश्मन नूं डरा ही इन्ना दिओ भी डर के दुश्मन भज जावे। इस तरह राजा कहंदा है जिसते तुरके शिरकी अनी। इस करके औरंगजेब दी जिन्नी फौज है जाए पलाए त्रास कर कनी। उस वेले भज जावे डर करके। ऐसे मंत्र पढ़ के यहो जिहा डर देना करो। सुनत जोगता होवे कर तैयार। उस वेले सुन के जिहड़ियां इस्त्रियां सन मंत्र पढ़न वालियां, टूणा टामन करन वालियां, राजे दा हुक्म सुन के तैयार होइयां हन। आपो अपने मंत्र संभार। इन्हां नूं जेड़े जेड़े मंत्र इन्हां ने लिखे सन, किसी ने लाल किताब ते लिखिया पढ़िया, किसी ने अपने घर दे विच खून दे नाल कागजां दे उपर मंत्र वगैरह लिखे जांदे, वो सारे मंत्रां दीयां किताबां इन्हां ने चुक लईआं अपने नाल। जेड़े जेड़े मंत्र पढ़िया नूं काफ़ी टाइम हो गया सी, वो भी पढ़ पढ़ के सारे याद कीते भी कोई भुल ना जावे पढ़न वेले। इस तरह इस्त्रियां तैयार होइयां हन। धोबन घुमरेरी चमरेरी। सो कहन लगे इन्हां विच कुछ धोबना ने, धोबी दी घरवाली जिहड़ियां कपड़े वगैरह दरियावां ते किनारियां ते धोंदियां सन, कुछ मंत्र उन्हां ने वस कीते ने, वो चल पईयां। इसे तरह कहन लगे भी होरां जातियां दीयां इस्त्रियां वो जिहड़ियां हन मंत्रां नूं सिद्ध करन वालियां चलियां हन। इत्यादक जातन की चेरी। इत्यादक कई जातां दीयां इस्त्रियां ने जिन्हां जिन्हां ने मंत्र सिद्ध कीते सन, इल्म सिद्ध कीते सन, आपो अपने मंत्र लैके तुरियां हन। नृप के कहे सकल चले आई। बादशाह दा हुक्म है, देश दे राजे दा हुक्म है, राजे दा हुक्म मनना पवेगा, इस करके चलियां हन। किन्हू चढ़कर भीत गवाई। सो कवि संतोख सिंह जी कहंदे ताकत वेखो इन्हां विच किन्नी है। किसी ने कंध के उपर चढ़ के ना तो मंत्र पढ़िया तो अपने समेत कंध ही भजा दी है, जिवें बस चलती है ना सड़क के उपर। इस तरह कोई जनानी मंत्र जिन्हें सिद्ध किया है कंध के उपर चढ़ के मंत्र पढ़िया तो कंध के समेत ही दौड़ी जा रही है, उड्डी जा रही है हवा दे विच।
ਰਾਜੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਡਰਾ ਹੀ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਡਰ ਕੇ ਹੀ ਭੱਜ ਜਾਣ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਗਏ। ਆਪਣੇ ਮੰਤਰਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਕੰਧਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਉਡਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਬ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਰ ਚੜ ਕਰ ਚਾਲੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਟਾਹਣ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮੰਤਰ ਪੜਿਆ ਤੇ ਉਹ ਵੱਡਾ ਰੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੌੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉੱਪਰ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੇਤ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸ਼ੋਰਤ ਮੁਖਤੇ ਅਗਨ ਵਿਸਾਲੀ। ਤੇ ਕਈ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਗ ਕੱਢਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਗ ਦੀ ਲਾਟ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਕੋ ਢੋਲਕ ਕੋ ਡਮਰੂ ਗਹੀਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਢੋਲਕ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢੋਲਕ ਵਜਾਉਂਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਡਮਰੂ ਵਜਾਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੌਤਕ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿ ਹਰ ਪਰ ਗਰਜਤ ਕੋ ਅਹੀਆ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਸ਼ੇਰ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਥੱਲਿਓਂ ਸ਼ੇਰ ਗੱਜਦਾ ਪਿਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਏ ਹਨ। ਕਿਤਕ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਦਿਖਾਵੇ। ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਰੂਪ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਭਿਆਨਕ ਬਣਾ ਲਿਆ ਵੀ ਵੇਖ ਕੇ ਸ਼ਕਲ ਡਰ ਲੱਗੇ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੰਦ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਏ, ਅੱਖਾਂ ਲਾਲ ਕਰ ਲਈਆਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਸੁੰਦਰ ਬੰਠਨ ਕੋਰ ਆਵੇ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰ ਲਏ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਂ ਦਾ ਬਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਸੁਹੱਪਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਰ ਕਰਾਂਗੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਚਲੀ ਆਏ ਸਭ ਵਿੱਚ ਆਕਾਸ਼। ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਡਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਭੇਜੀਆਂ ਮੰਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁੱਖ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਉਡਾ ਕੇ ਲਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੰਧ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਕੰਧ ਨੂੰ ਉਡਾਈ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਢੋਲ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ, ਕੋਈ ਡਮਰੂ ਵਜਾਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੰਦ ਬੜੇ ਭਿਆਨਕ ਆਪਣੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਡੀਆਂ ਹਨ। ਲਸ਼ਕਰ ਕੋ ਉਪਜਾਵੇ ਤਰਾਸ। ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਈਆਂ? ਦੁਸ਼ਮਣ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਡਰ ਖੌਫ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲੀਆਂ ਹਨ। ਨਹਿ ਬਸ ਚਲੇ ਗਹੀ ਨਹਿ ਜਾਏ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਫੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਖ ਦੇਖ ਕਰ ਨਰ ਡਰ ਜਿਹੜੇ ਪਏ। ਰਾਜੇ ਦੀ ਫੌਜ ਸੀ ਵੇਖ ਕੇ ਡਰ ਗਈ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਡਰਦੇ ਹਨ। ਵੱਡ ਅਚਰਜ ਮਾਨਿਓ ਸਭ ਸਾਰਿਆਂ ਹੀ। ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਰਾਨੀ ਮੰਨੀ ਹੈ। ਉਤਸ਼ਾਹ ਭਇਓ ਸਭ ਸ਼ੀ। ਜਿਹੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸੀ ਨਾ, ਹੌਸਲਾ ਜੰਗ ਲੜਨ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੰਗ ਜਿੱਤਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਭੂਤਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹੌਸਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਟੁੱਟ ਗਏ। ਹੌਸਲਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਫੌਜ ਲੜ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਭੂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਲੜਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਡਦੇ ਫਿਰਦੇ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਫੌਜ ਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੌਸਲਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨਿਰਪਤੀ ਅਗਨ ਹੀਰੀ। ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਤੁਰੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ ਮੋਹ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੇਰੀ। ਵਿੱਚ ਮੰਤਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਕਹਿਓ ਤਜੋ ਤੋਪੈ ਸਮੁਦਾਇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਤੋਪਚੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਉੱਡਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਗੋਲੇ ਚਲਾਓ। ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਏਗੀ ਉੱਡ ਜਾਏਗੀ, ਮਰ ਜਾਏਗੀ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੋਲੇ ਚਲਵਾਏ ਹਨ। ਕਰੋ ਪ੍ਰਹਾਰਨ ਗੋਰਨ ਘਾਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੋਲਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤੇ ਵਾਰ ਕਰਕੇ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਰਹਿ ਦੂਰ ਨਹਿ ਨੇਰੇ ਆਵੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੋਲਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਉੱਡ ਕੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਗੋਲਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਉੱਡ ਕੇ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਛੂਹਣ ਛਪਾਈ ਖੇਡਦਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਰੈ ਜੇ ਏ ਪੁਨ ਸੁਧ ਸੁ ਪਾਵੇ। ਸੋ ਜੇ ਕੋਈ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਵੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਤੋਪਨ ਉਸ ਬ੍ਰਿੰਦ। ਵੇਲੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਤੋਪਾਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਲਗੇ ਚਲਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਬਲਿੰਦ। ਜਦੋਂ ਤੋਪਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੱਕ ਗੋਰੇ ਤਨ ਪਰ ਮਾਰੇ। ਜਿੰਨੇ ਕੋ ਗੋਲੇ ਚਲਾਏ ਸਨ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਭੂਤਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬੰਨ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨਹਿ ਸਮੀਪ ਤਨ ਸਾਰੇ। ਇਹ ਇੰਨੀਆਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਈਆਂ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੋਲੇ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਤੋਪਚੀਆਂ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬੰਨ ਕੇ ਚਲਾਈਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਗੋਲੇ, ਪਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਉੱਡਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੋਲੇ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕੇਤਕ ਅਧ ਮਾਰਗ ਗਿਰ ਪਰੇ। ਕੁਝ ਗੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਏ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਕੇਤਕ ਤੋਪਨ ਵਿਚੈ ਅਰੇ। ਕੁਝ ਗੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਤੋਪਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ। ਕਈ ਤੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਏ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਏ, ਤੇ ਕਈ ਗੋਲੇ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸ ਗਏ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ ਹਨ। ਕੇਤਕ ਆਗੇ ਤੇ ਹਟ ਆਏ। ਤੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਤੋਪ ਤੇ ਗੋਲੇ ਸਨ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਚਲਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਭੂਤਨੀਆਂ ਨੇ ਮੰਤਰਾਂ ਦੇ ਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਮੋੜ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਡਿੱਗਦੇ ਪਏ ਹਨ। ਲਸ਼ਕਰ ਕੇ ਜੋ ਦਾਗਨ ਘਾਏ। ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜੇ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਿਪਾਹੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਕਮ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਗੋਲਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੇ ਕਰੋ, ਪਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਤਰ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੜ੍ਹੇ
ਵੀ ਉਹ ਗੋਲੇ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਡਿੱਗਦੇ ਹਨ। ਤਿਨਕੇ ਤੀਰ ਛੂ ਯੋਗ ਨਹਿ ਗੋਰਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀ ਗੋਲਾ ਉਹਨਾਂ ਭੂਤਨੀਆਂ ਦੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਹੈ। ਸੋ ਪਿਕ ਹਸੈ ਮਚਾਵਤ ਤੇ ਸ਼ੋਰਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਤੋਪ ਦਾ ਗੋਲਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੰਤਰ ਪੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਲਮ ਸਿੱਧ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਮੰਤਰ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ, ਗੋਲੇ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੋਲੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਦੇ ਵੇਖ ਕੇ ਹੱਸਦੀਆਂ ਮਖੌਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਾਚਤ ਫਿਰ ਫਿਰ ਲੇਤ ਪਵਾਰੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੱਚਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ, ਭੁਆਂਟਲੀਆਂ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਗੋਲ ਗੋਲ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਹਨ। ਗਾਵਤ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰਤਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੜਾਉਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੱਚ ਨੱਚ ਕੇ ਵਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬ੍ਰਹਮ ਪੁੱਤਰ ਕੇ ਕਬ ਹੋਏ ਉਰੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰਾ ਨਦੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਕਦੇ ਨਦੀ ਦੇ ਉਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਦੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਬ ਦੌੜਤ ਗਮਨਤ ਹੈ ਪਰੇ। ਤੇ ਕਦੇ ਦੌੜਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੌੜ ਕੇ ਪਰੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਤਕ ਕੇ ਸਿਰ ਛੁੱਟੇ ਬਾਰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਡਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਖੁੱਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਬਿਰਦਾ ਰੂਪ ਮਹਾ ਬਿਕਰਾਰ। ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸਰੀਰ ਬੁੱਢੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਚਿਹਰੇ ਹਨ। ਕੇਤਕ ਯੁਵਾ ਧਰੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰੇ। ਤੇ ਕਈ ਜਵਾਨ ਨੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਕੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਕੇਤਕ ਮੁਖਤੇ ਅਗਨੀ ਤੇ ਡਾਰੇ। ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਗ ਦੀ ਲਾਟ ਕੱਢ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਡਰਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲਸ਼ਕਰ ਉੱਪਰ ਕੋ ਫਿਰ ਗਈ। ਤੇ ਕਈ ਇਹੋ ਜੀਆਂ ਹੌਸਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰਾਂ ਦੇ ਬਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਜੇ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫੌਜ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਫੌਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਗੇੜਾ ਕੱਢ ਕੇ ਵੀ ਮੁੜ ਗਈਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਉੱਡਦਾ ਨਾ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜੇ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਉੱਡ ਕੇ ਲੰਘ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਛੋ ਇਨੈ ਪੁਕਾਰਤ ਭਈ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਰਾਜੇ ਦੀ ਫੌਜ ਨਿਕਲ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਭੱਜ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਖਾ ਲੋ ਜਿੰਨੀ ਖਾਧੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਕਹਿ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਬ ਦੇਖਨ ਕੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਾਜੇ ਨੇ ਤੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਉੱਡਦੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਹਨ। ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵਿਸਮੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਿਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਨਾ, ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡਾ ਵੱਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਇਨ ਪਰ ਨੈ ਕੁਛ ਯਤਨ ਹਮਾਰ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਯਤਨ, ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਚੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੰਤਰਨ ਬਲ ਤੇ ਕਰੈ ਸੰਘਾਰੋ। ਇਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੰਤਰਾਂ ਦੇ ਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਰਾਜਾ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਮੇਰੀ ਫੌਜ ਦੇ ਗੋਲੇ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਬਲ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਤੇ ਮੰਤਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਨਾ ਦੇਣਾ ਕਰਨਾ। ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨਿਰਪ ਮੋਹੇ ਪਿਤਾ। ਹੁਣ ਰਾਜਾ ਸੋਚਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਇਮ ਹੀ ਕਰ ਭੇਜਿਓ ਜਮਤਾਮਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ ਮੰਤਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ, ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਵਿਜੈ ਆਸ ਅਬ ਕੈਸੇ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਦੀ ਆਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਹੀ ਕਿਵੇਂ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਮੰਤਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੇਰਾ ਕੀ ਜ਼ੋਰ ਚੱਲੇਗਾ। ਰਾਜਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਯਤਨ ਸ਼ਰਨ ਗੁਰ ਪਰੋਂ। ਪਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਯਤਨ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਯਤਨ ਹੈ? ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਵਾਂ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੇ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੌਤਕ ਗਨ ਇਸਤਰੀਨ ਵਿਸ਼ੇਖਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੌਤਕ ਵੇਖ ਕੇ, ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੜਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਕੇਤਕ ਦਿਨ ਬਿਸਮਤ ਨੇ ਦੇਖਾ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਹੈ ਅਰੂੜ ਕਰਤਬ ਉਸ ਮਹਿਪਾਲ। ਵੇਲੇ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਵੇ ਕੋ ਚੱਲ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਕਰੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰਾਜਾ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਉੱਚੋ ਹੁਤੋ ਦਮਦਮਾਂ ਦੂਰੇ। ਫਿਰ ਉੱਚੋ ਹੁਤੋ ਦਮਦਮਾਂ ਦੂਰੇ। ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਚੇ ਥੜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਉਤਰੇ ਰਹੇ ਤਹਾਂ ਗੁਰ ਤੇ ਪੂਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉੱਥੇ ਉਤਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਹਨ। ਜੋਦਾ ਬ੍ਰਿੰਦ ਸੰਗ ਮੌ ਚਾਲੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਰਾਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਆਵਤ ਚਲਿਓ ਚਿੰਤ ਮੈਂ ਪਾਲੇ। ਰਾਜਾ ਬੜੀ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਇਆ, ਫਿਕਰ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮੇਰੀ ਫੌਜ ਮਰ ਜਾਏਗੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਬ ਦਮਦਮੇ ਨਿਕਟ ਚਲੇ ਆਇਓ। ਚਲਦਿਆਂ ਚਲਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਉਸ ਟਿਕਾਣੇ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਹਸਤੇ ਉਤਰ ਸੀਸ ਕੋ ਨਿਆਇ। ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਉਤਰ ਪਿਆ ਰਾਜਾ ਤੇ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਇਆ ਹੈ। ਪਾਇਨ ਸੋ ਉੱਪਰ ਚਲ ਗਏ। ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਪੈਦਲ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਬੈਠੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇਖਤ ਪਇਓ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਇਸ ਰਾਜੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਧਾਏ ਉਤਾਇਲ ਚਰਨਨ ਪਰਿਓ। ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੌੜ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ
ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਰ ਬੰਧਨ ਕੋ ਆਗੇ ਥਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਖੜਗ ਸਿਪਰ ਜਿਸਕੇ ਲਗ ਰਹੀ ਜਿਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਰਪਾਨ ਅਤੇ ਢਾਲ ਬੱਧੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੰਚਨ ਖਚਤ ਮੁਸਤ ਜਿਸ ਅਹੀ ਇਸ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਮੁੱਠ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੜਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਾਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ, ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ, ਸੈਨਾਪਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕਢਾਈ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਤੇ ਉਸ ਰਾਜ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਸ ਰਾਜੇ ਦਾ ਇਹ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਇਹ ਤਲਵਾਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਕਈ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਠਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੜਨ ਵਾਲੇ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੱਤਰਕਾਰੀ, ਸੋਨੇ ਦੀ ਕਢਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਰੇ ਬ੍ਰਜ ਕੰਕਨ ਕਰ ਧਰੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੇ ਕੰਗਣ ਪਾਏ, ਕੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੁੰਡਲ ਕਰਨਨ ਮੁਕਤਾ ਧਰੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ ਨੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਕੁੰਡਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਗਾ ਪਾਗ ਪਰਦਮ ਕਤ ਤੇ ਦੀ ਪੱਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਜਿਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਗੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਰ ਉਤੰਗ ਕਲਗੀ ਸੁਸ਼ੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਲਗੀ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਸਤਰ ਸ਼ਸਤਰ ਬਹੁਮੋਲੇ ਬਹੁਤ ਧਰੇ ਸਾਰੇ ਬਸਤਰ ਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਪਾਏ ਨੇ। ਸਤਗੁਰ ਸਨਮੁਖ ਬੈਠਵ ਕਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਸੇਤ ਬਸਤਰ ਗੁਰ ਕੇ ਗੁਜਾਮਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਚੋਲਾ ਪਾਇਆ ਨਾ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਚੋਲੇ ਦਾ ਰੰਗ ਚਿੱਟਾ ਹੈ। ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦਾ ਚੋਲਾ ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸੂਖਮ ਸ਼ੋਭਤ ਅਬਿਰਾਮਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਚੋਲਾ ਬੜਾ ਬਰੀਕ ਹੈ ਤੇ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਗਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਧਨੁਖ ਬਾਣ ਆਗੇ ਬੜ ਧਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡੀ ਤੀਰ ਕਮਾਂਡ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਤੀਰ ਚਲਾਏ ਜਾਣ। ਐਸਾ ਵੱਡਾ ਕਮਾਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੁੰਦਰ ਚਮਰ ਸੀਸ ਪਰ ਢੁਰਿਓ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸੀਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੌਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਰੇ ਕਿਰਪਾ ਸੁ ਨੈਣ ਰਸੀਲੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨੇਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਭਰੇ ਹੋਏ। ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤੱਕ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨੇਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਐਸੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਔਰ ਮਹਾ ਗਹੀਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਦਾਤ ਵਿੱਚ ਆਪ ਬਰਾਜਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਸ਼ਰਨ ਪਰੈ ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਜਿਹੜਾ ਠਾਨੀ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਲੋਕਨ ਕੋ ਸੁਖਦਾਨੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੋਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੁੱਖ ਉਸ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੁਸਕਾਵਤ ਮੁਖ ਬਾਕ ਉਚਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਰਾਜਾ ਬੜੀ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਸਮੇਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਵੇਖ ਕੇ ਹੱਸ ਪਏ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਤੇ ਹੱਸ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਕੋ ਕੁਸ਼ਲ ਤੁਮਾਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਰਾਜੇ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤ ਤੇ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਭਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਇੰਨਾ ਉਦਾਸ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਿੰਤਾ ਕਿਉਂ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿਸਦੀ ਪਈ ਹੈ? ਕੀ ਤੂੰ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ? ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕੋਈ ਗੁੰਝਲ ਤੇ ਨਹੀਂ? ਕੋਈ ਬਿਪਤਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈ ਗਈ ਤੇਰੇ ਤੇ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਹਾਥ ਜੋਰ ਬੋਲਿਓ ਨਿਰਪ ਉਸ ਭਾਰੀ ਵੇਲੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਲਏ। ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣਨਾ ਕਰੋ। ਰੱਬ ਜੀ ਸਭ ਸੁਖ ਕਿਰਪਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਮਾਰੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਖ ਤੇ ਬੜਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੁਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਕਾਮ ਰੂਪ ਮੰਤਰ ਕਰਾਲਾ ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਚੜਿਆ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਮੰਤਰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਬੱਚਾ ਬੱਚਾ ਮੰਤਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਇਸਤਰੀਆਂ, ਬੁੱਢੇ ਤੇ ਜਵਾਨ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਤੇ ਮੰਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਨ। ਦੇਖ ਦੇਖ ਮਨ ਬਿਸਮ ਮਹਾਰਾਜ ਬਿਸਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਈਦਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੜੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸਤਰੀ ਗਨ ਲਸ਼ਕਰ ਢਿਗਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਡ ਉੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਆਪ ਵੇਖੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਰਾਜਾ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਰ ਟਾਮਨ ਕੋ ਭਟਨ ਡਰਾਵਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਾਮਣ ਟੂਣੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਭਨ ਕੇ ਔਰ ਧੀਰਜ ਹੁਣ ਹਾਰੀ ਮੇਰੀ ਫੌਜ ਦੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਧੀਰਜ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਫੌਜ ਡਰ ਗਈ ਹੈ। ਜੰਗ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਫੌਜ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਡਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇਰ ਪਰ ਚਲਤ ਨ ਕੋ ਉਪਚਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰਾ ਤੇ ਕੋਈ ਯਤਨ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੋਪ ਤੁਪਕ ਜੰਜੈਲ ਚਲਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤੋਪਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਰਾਜਾ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੋਪਾਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਗੋਲੇ ਚਲਾਏ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗੋਲੇ ਚੱਲੇ ਹਨ ਉਲਟ ਆਏ ਹਮਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਟਕਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਡੇ ਗੋਲਿਆਂ ਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜਿਆ, ਸਗੋਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਤੋਪ ਦੇ ਗੋਲੇ ਮੁੜ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਆ ਕੇ ਡਿੱਗਦੇ ਪਏ ਤੇ ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਮਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਸ਼ ਉਡਾਵਤ ਭੀਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਜਾਵੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਓ ਇਹ ਇਸਤਰੀਆਂ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਸਮੇਤ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਡਾਈ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਕੰਧ ਨੂੰ
ਕਹਿੰਦੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੜਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੁਖ ਤੇ ਅਗਨ ਲਾਟ ਨਿਕਸਾਵੇ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੱਗ ਨਿਕਲਦੀ ਹੋਈ ਅਸੀਂ ਆਪ ਵੇਖੀ ਹੈ। ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ ਨਿਕਟ ਨ ਆਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅਸੀਂ ਫੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਪਰ ਉਹ ਫੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਡਰ ਦੇ ਕੇ ਡਰਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਲਸ਼ਕਰ ਕੇ ਉੱਪਰ ਫਿਰ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਚੱਕਰ ਕੱਟ ਕੇ ਮੁੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਭ ਜੋਧਾ ਵਿਸਮਤ ਚਿਤ ਹੋਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੀ ਫੌਜ ਦੇ ਸੂਰਮੇ ਡਰ ਗਏ ਨੇ, ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜੀਆਂ ਤੇ ਕਦੇ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਰੁੱਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਕੋਈ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੇੜੇ ਲਾਵੇ, ਕੋਈ ਕੰਧ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਭਜਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਗ ਕੱਢਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੇ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਦੇਖੇ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੀ ਫੌਜ ਡਰ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜਨ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਡਰਤ ਰਹਿਤ ਬਸ ਚਲਤ ਨ ਕੋਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਡਰੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਮਰੇ ਪਰ ਕਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਤੇ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਸਰਾ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਚੜ ਆਇਓ ਧਰ ਚਰਨਨ ਆਸ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਆਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਆਉਣਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਦਾਦਾ ਮਰਿਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੀ ਆਸ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਨਾਹੇ ਤਾਂ ਮੋਹ ਤੇ ਕਿਮ ਬਨੇ ਆਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮੇਰਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੇ ਜੈ ਪਚ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਮਰ ਗਿਆ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਬਨੇ ਅਬ ਕੈਸੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਤੇ ਸੋਚਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਜੇ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਦਾ ਤੇ ਉਹ ਰੰਗ ਜੇ ਮਾਰਦਾ, ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਰਾਜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਕਟੇ ਆਪ ਕੋ ਬੂਝੋ ਤੈਸੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਆਗੇ ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ। ਚਿਰੰਕਾਲ ਬੀਤਾ ਚਿਤੇ ਆਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਈ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕੁਝ ਹੁੰਦਿਆਂ ਜੋ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ ਹਾਂ। ਤੇਰਾ ਡੇਰਾ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਤਰਸ਼ਾਏ। ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਦਾ ਡੇਰਾ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਨਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਫੌਜ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਤਿਨ ਪਰ ਜ਼ੋਰ ਪਰਿਓ ਨ ਕੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੈ। ਰੱਬ ਜੀ ਮਿਲੈ ਆਏ ਕਿਮ ਸੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਕਿਵੇਂ, ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੀ ਪੈਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਜਿੱਤਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਨਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਚਿਤ ਮੇਰੇ। ਰਾਤ ਦਿਨੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਧੋ ਦੇਸ਼ ਉਪਾਏ ਨ ਹੀਰੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਜਿੱਤਾਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਗੋਂ ਦਿਸਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੀ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਏਕ ਯਤਨ ਮੈਂ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਰੱਖਿਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ, ਯਤਨ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕਰਕੇ ਵੇਖੇ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਯਤਨ, ਮੇਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕੰਮ ਕੋਈ ਸਫਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਰਾਵਰ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਅਬਿਲਾਖਿਓ। ਕਾਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੇਵਲ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਕੇਵਲ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਹੀਂ ਗਏ ਕੀ ਲਾਜ ਵਿਚਾਰੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣੇ ਬਾਹ ਫੜਨ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਬਾਹ ਫੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਰਧ ਹੈ, ਜੇ ਮੇਰੀ ਬਾਹ ਫੜੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਕਰੋ। ਚਿੰਤਾ ਸਲਤਾ ਪਾਰੇ ਉਤਾਰੋ। ਤੇ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਨਦੀ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੁਣ ਕਰ ਸਤਿਗੁਰ ਨਿਰਭਜ ਧੀਰ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਸੁਣੇ ਨਾ ਬਚਨ ਰਾਜੇ ਦੀ, ਵੀ ਰਾਜਾ ਵੀ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਫੌਜ ਤੇ ਡਰ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਫੌਜ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਰਾਜਾ ਵੀ ਡਰ ਗਿਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮੇਰੀ ਤੇ ਫੌਜ ਮਰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਡਰੇ ਹੋਏ ਰਾਜੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੇ ਕਹਿ ਦੀਨ ਸਥੀਰ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਮੁਖ ਤੋਂ ਨਾ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰਾਜਨ ਸੁਣ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ, ਤੇ ਕਹਿ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਧੀਰਜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਦੋਹਰਾ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੁਨ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੇ ਫਰਮਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਔਰਤਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਡਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਰੁੱਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਉਡਾਈ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੰਧ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਕੰਧ ਨੂੰ ਭਜਾਈ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਗ ਕੱਢਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੁਣੀਆਂ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸੁਣ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਾ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਕਰ। ਮਤ ਚਿੰਤਾ ਚਿਤ ਕੀਜੀਏ ਹੋਏ ਰਗਵੀਰ ਸਹਾਇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ, ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਤੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਿੱਕੇ ਮੋਟੇ ਮੰਤਰ ਪੜਨ ਵਾਲੇ ਬਥੇਰੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਈ ਕੋਟ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਸੂਕਰ ਮਿਰਗਾਚ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਭੂਤਾਂ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਦੀ, ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਛੱਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਲਿਆਉਣ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ ਦੱਸੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਵਹੀਰਾਂ ਦੇ ਵਹੀਰ ਹੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ।
ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਭੜਕਦੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਚੌਪਈ ਨਹੀਂ ਮਾਨਤੇ ਜੋ ਮਨ ਆਇਓ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੀ ਇਸੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਪਰ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮਹਾ ਕਠਨ ਹੈ ਤੋਹੇ ਬਤਾਇਓ। ਉਹ ਕੰਮ ਤੇ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਕਾਰਜ ਤੂੰ ਕਰੈ ਬਨਾਏ। ਪਰ ਤੇਰੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਤੇਰਾ ਦਾਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਉਹ ਕੰਮ ਤੂੰ ਕਰੇਂਗਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇਹ ਸੁਨਹਿਰੀ ਪੰਨਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਿਆ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ। ਇਹ ਤੇਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਅਮਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਵਿਜੈ ਕਾਮਰੂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹ ਕਾਮਰੂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇਰੀ ਜਿੱਤ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੂੰ ਹੌਸਲਾ ਕਰ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਕੋ ਮਹਿਦ ਪ੍ਰਤਾਪ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੇ ਜਸ ਲੈ ਹੈ ਬਹੁ ਆਪੂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਜਸ ਮਿਲੇਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਬੈਠਿਆਂ ਹੀ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਕੋਈ ਨਾਓ ਨਾ ਜਾਣੈ। ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਬੈਠਿਆਂ ਜਸ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਸੁਖ ਕੇ ਸਹਿਤ ਸਦਨ ਮਹਿ ਮਿਲ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਘਰੇ ਬੈਠਿਆਂ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਸੁਖ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਸ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੇਰੇ ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਰਹਿ ਕੇਤਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਪੁਨ ਚਲ ਹੈ। ਬਸ ਕੁਝ ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਬੈਠਾ ਰਹੋ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ। ਸਾਡੇ ਕਹਿਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ, ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਰਹਿ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਅਬ ਕੇ ਇਸਤਰੀ ਟਾਮਨ ਹਰੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਬਚਨ ਸੁਣ। ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਆਖਦਾ ਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਡੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਰੁੱਖ ਵੀ ਦੁੜਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕੰਧਾਂ ਵੀ ਭਜਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪਰ ਜੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਰੀ ਉਹ ਇਸਤਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੂਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ, ਜਬ ਆਵੇਂ ਲਸ਼ਕਰ ਦੇ ਸਾਰੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਫੌਜ ਵੱਲ ਆਉਣਗੀਆਂ ਨਾ, ਤੇਰੀ ਫੌਜ ਵੱਲ ਉੱਡ ਕੇ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸੁਧ ਹਮ ਨਿਕਟ ਪਹੁੰਚਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕੋ ਕੰਮ ਕਰੀ, ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਭੇਜ ਕੇ, ਇੱਕ ਵਜ਼ੀਰ ਭੇਜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਖਬਰ ਕਰ ਦੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਇਸਤਰੀਆਂ ਉੱਡ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ, ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਮੇਰੀ ਫੌਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਾਣੀਏ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਡਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਾਣਨ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਵੇਖ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੌਸਲਾ ਕਰ। ਵੇਗ ਤੁਰੰਗ ਸੌਰ ਚੜਾਵੋ। ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਦੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਕਰ। ਹਮ ਦੇਖਾਂ ਪੁਨ ਸ਼ਕਤ ਨ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਖੋਹ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਸੂਚੀ ਹੋਏ ਤਿਸੀ ਬਲ ਥਲ ਬਹਿ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਡਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਨਾ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ, ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਉੱਡਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਖਿੱਚ ਲਵਾਂਗੇ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਿਠਾਵਾਂਗੇ, ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਬਿਠਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਕਰਾਮਾਤ ਰਵੇਗੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੰਤਰ ਰਵੇਗਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਣਗੀਆਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗਏ ਨਾ ਅਚਲ ਬਟਾਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਦਾ ਮੇਲਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ, ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਧਾ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪੂਜਾ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਡਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਕੋਈ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਡਿਆ ਫਿਰੇ, ਕੋਈ ਸੱਪ ਬਣ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਘੋੜਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹਨੇਰੀ ਲਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੀਂਹ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੜਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਬੜਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਵਹਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁੱਸਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਲੜਾਈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਡਰਾਉਂਦੇ ਪੈਣੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਖਿੱਚ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਕਤੀ ਖਿੱਚ ਲਈ, ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਖੋਲ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਨੀਵੀਆਂ ਪਾ ਕੇ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆ ਕੋਲ, ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੀ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੇ। ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਬੜੇ ਪਛਤਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਬੈਠੇ, ਕਿੱਥੇ ਪੰਗਾ ਲੈ ਲਿਆ ਆ ਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਤਰੇ ਹੋਏ ਚਿਹਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਵੇਖੇ। ਇੱਕ ਬਾਲਕ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਮੰਤਰ ਸਿੱਧ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਛਿਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈ, ਇਹ ਤੇ ਪਛਤਾਉਂਦੇ ਹੀ ਮਰ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਰਹਿਣ, ਐਵੇਂ ਮੰਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਡਰਾਉਣ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸਨ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਉਹਨੇ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾਂਗੇ, ਨਾਲੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਿਠਾਵਾਂਗੇ, ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਖੋਹ ਲਵਾਂਗੇ,
ਐਸੇ ਬਚਨ ਆਖੇ ਹਨ। ਹਿਰਦੈ ਸੰਦੇਹ ਨ ਕੀਜੈ ਮਨ ਕਦਾ, ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਰ ਨਾ ਕਰਨਾ ਕਰ, ਧਰੋ ਆਨੰਦ ਬਿਲੰਦੈ ਸਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ ਰਹਿ, ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਕਰ। ਸੁਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਬਾਗ ਸੋਹਾਏ, ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਨਾ, ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਬਚਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹਿਓ ਪ੍ਰਵਾਦ ਤਰੀ ਜਨ ਪਾਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਰਾਜਾ ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਰੁੜਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਬੇੜੀ ਦੇ ਵਾਂਗ ਨੇ, ਰਾਜਾ ਬਚ ਗਿਆ, ਚਿੰਤਾ ਤੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਹਰਖ ਭਰਿਓ ਉਰ ਭੂਪ ਉਦਾਰੇ, ਰਾਜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਨੋ ਕਲਪਤਰ ਲਿਓ ਸੁਖਾਰੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਕਲਪ ਬ੍ਰਿਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਸਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਲਪ ਬ੍ਰਿਸ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਖੜ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੰਗ ਲਈਏ ਉਹ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਰਾਜਾ ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸਵਰਗਾਂ ਦਾ ਰੁੱਖ ਹੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਇਹਦੀ ਅੱਜ ਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਗ ਮੈਂ ਸੁਜਸ ਮੋਹਿ ਹੋਵੇ ਤੇ ਐਸੇ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਉਹ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਤੇ ਵਡਿਆਈ ਬਹੁਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਭੂਪਤ ਮਾਨ ਨਾ ਪਾਇਓ ਜੈਸੇ, ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਿਲਿਆ, ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਮਾਣ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕਰ ਪਗ ਪਰਨਮ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਇਸ ਰਾਜੇ ਨੇ। ਆਇਸ ਪਾਏ ਗਇਓ ਤਹ ਹੁਕਮ ਸਮੋ, ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸਭ ਲਸ਼ਕਰ ਕੋ ਧੀਰਜ ਦੀਨੋ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਫੌਜੀਓ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਵਿੰਗਾ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਰਹੋ ਸੁਚੇਤ ਤਰਾਸ ਕਰ ਇਸ ਸ਼ੀਨੋ, ਕਰਕੇ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਇਸਤਰੀ ਜਬ ਆਵੇ ਤਬ ਦੇਖੋ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਇਸਤਰੀਆਂ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਡਦੀਆਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਜਾਣ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਤਾਤਕਾਲ ਸੁਧ ਦਿਓ ਪਰੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਰਾਜਾ ਉਹ ਇਸਤਰੀਆਂ ਫਿਰ ਆ ਗਈਆਂ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਸ ਪੈਣ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਗਹਿ ਤੈਨੂੰ ਕਿ ਜਾਨ ਨਾ ਦੇ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਣਾ ਤੇ ਵਾਪਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਬਹੁਰ ਕਾਮਰੂ ਪਤ ਫਲ ਪੈ ਤੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮਰੂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਜਾ ਨਾ ਦ੍ਰਿਗਪਾਲ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਵੀ ਆ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜ ਕਿਵੇਂ ਲੜੀਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਮੰਤਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਫੜਨੀਆਂ ਹਨ। ਹਿਮ ਭੂਪਤ ਕੀਨਸ ਤਕਰਾਈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਤਕੜਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਾਮਨੀ ਜਬੈ ਬਤਾਈ, ਇੱਕ ਰਾਤ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਈ, ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਲੰਘ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਈ ਪ੍ਰਭਾਤ ਚਮੂ ਪਟ ਅਗਲਾ ਜਾਗੇ, ਦਿਨ ਚੜਿਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫੌਜ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਜਾਗੇ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਇਸਤਰੀਨ ਕੋ ਖੋਜਨ ਉਹਨੇ ਲੱਗੇ, ਲੱਭਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਕਿੱਧਰੋਂ ਆਈਆਂ, ਕਿਹੜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆਈਆਂ, ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਗਈਆਂ। ਸਿਪਾਹੀ ਲੱਭਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਦਿਸ ਤੇ ਆਵਤ ਤੇ ਤਹਿਰਾ, ਜਿਸ ਦਿਸ਼ਾ ਤੋਂ ਉਹ ਇਸਤਰੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਭਏ ਸੁਚੇਤ ਪਰਸਪਰ ਟੇਰਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੂਰਮੇ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੇਖ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਉੱਡ ਕੇ ਤੁਰੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਬ ਕੇ ਗਹਿ ਲੈਵੈ ਤਿਨ ਕਾਮ, ਇਹ ਰਾਜੇ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਕਰਤ ਅਨੇਕ ਰੀਤ ਜੇ ਟਾਮਨ, ਜਿਹੜੇ ਟਾਂਬਣ ਤਵੀਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਾਂਗੇ ਬਣਾ ਕੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਟਾਂਬਣ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਤਵੀਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਫੜ ਲੈਣਾ, ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਤਨੇ ਮੈਂ ਆਈ ਇੱਕ ਧੋਬਨ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਧੋਬਣ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਡਦੀ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖੀ ਹੈ। ਤਰਵਰ ਚੜਿਓ ਤਨ ਜੋਬਨ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਰੁੱਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਧੋਬਣ ਉਮਰ ਦੀ ਜਵਾਨ ਹੈ, ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੇ ਰੁੱਖ ਦੇ ਟਾਹਣ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੀ ਹੋਈ, ਆਪਣੇ ਮੰਤਰਾਂ ਦੇ ਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਉਡਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਰਾਜੇ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਧੋਬਣ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੋਈ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਅਕਸ਼ਨ ਇੱਕ ਚੜਾਏ ਸਵਾਰ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਘੋੜਸਵਾਰ ਨੂੰ ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜਾ ਕੇ ਤੁਰੰਗ ਤਭਾਏ ਬੇਗ ਬੜਤਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਪਾਹੀ ਸੀ ਨਾ ਦੌੜ ਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਸੁਧ ਕਰ ਦਈ, ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬੈਠੇ ਸਨ ਜਾ ਕੇ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਆਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਉਣਗੀਆਂ ਉੱਡ ਕੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਓ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ ਉੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਰੁੱਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਭ ਪਖੋਤਰੀਆ ਜੋ ਆਈ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਚੱਲੋ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਨਿਕਸੇ ਵਹਿਰ ਬੰਗਲੇ ਸੁਆਮੀ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੁਣੇ ਨਾ ਬਚਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਬਚਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਬਚਨ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਸ ਬੰਗਲੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਕੋਠੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਚੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਸ ਬੰਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਤ ਅੰਤਰਜਾਮੀ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਨੇ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਉਹ ਇਸਤਰੀਆਂ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਆਪਣੀ ਪਵਿੱਤਰ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਜਵੈ ਡੀਠ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਪਰੀ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪਈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇਤਰਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੱਕਿਆ ਜਿਸ ਪਾਸਿਓਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ,
ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਧਰ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰ ਸ਼ਕਤ ਤ੍ਰਿਆ ਕੀ ਸਭ ਹਰੀ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸਨ ਨਾ, ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਮੰਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਡਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿੱਚ ਲਏ, ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਮੰਤਰਾਂ ਤੋਂ। ਜਿਵੇਂ ਟਾਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਵਾ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ, ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਨਿਕਲ ਗਈ ਮੰਤਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਫੂਕ ਨਿਕਲ ਗਈ ਜਿਹਦਾ ਹੰਕਾਰ ਸੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਖਿੱਚ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਨਿਸ਼ਚਲ ਤਰਵਰ ਤੇ ਸਥਲ ਭਇਓ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰੁੱਖ ਉੱਡਦੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਨਾ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਥੱਲੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅੱਡ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰੁੱਖ ਸਨ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਸ਼ਕਤ ਵਿਹੀਨ ਉਡਿਓ ਨਾ ਗਏ। ਹੁਣ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਵੀ ਉੱਡੀਏ ਫਿਰ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੰਤਰ ਤੇ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਮੰਤਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਰੁੱਖ ਤੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਏ, ਉਹਨਾਂ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਹੁਣ ਮੰਤਰਾਂ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੀਆਂ, ਪਰ ਮੰਤਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਰ ਰਹੀ ਮੁਖ ਮੰਤਰ ਉਚਾਰ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਮੰਤਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਮੰਤਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਛੂ ਨਾ ਹੋਤਰਾ ਸੁਰ ਧਾਰਤ। ਆਪਣਾ ਡਰ ਤੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਗ ਕੱਢ ਕੇ ਵਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੰਤਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਰਾਜੇ ਦਾ ਸਿਪਾਹੀ ਡਰਿਆ ਹੈ। ਇਤ ਉਤਕਰਤ ਬਿਲੋਕਨ ਇੱਧਰ ਬਬਲੀ। ਉੱਧਰ ਵੇਖਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਵੇਖ ਕੇ ਝੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕਮਲਾ ਬੰਦਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਵੇਖਦਾ ਨਾ, ਹੁਣ ਵੇਖਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਸਾਡੇ ਮੰਤਰ ਚੱਲਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਥੱਲੇ ਕਿਹਨੇ ਸੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਦੇਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਹੀਂ ਤਜਤ ਤਰਵਰ ਸੋ ਠਵਰੀ। ਪਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰੁੱਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੰਮ ਗਈਆਂ, ਜੜ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਰੁੱਖ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਾ ਸਿੱਧ ਕੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਧਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਸਿੱਧਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਤਾਈਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 9ਵੇਂ ਰੂਪ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੰਤਰ ਕਿਹਦਾ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਦਾ ਮੰਤਰ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪਈ, ਮੰਤਰਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਤੇ ਮੰਤਰਨ ਸ਼ਕਤ ਹਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੰਤਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ ਸਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬਹੁ ਲੋਕਨ ਤਬ ਧਾਏ ਧਰੀ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਨ ਨਾ, ਰਾਜੇ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਉੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਛੀ ਦੇ ਖੰਭ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਤਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਟੇ ਗਏ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਰਾਜੇ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਦੌੜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫੜ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਨਿਕਟ ਹਕਾਰਨ ਗੁਰੂ ਕਰੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆਓ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਡਿੱਗੀਆਂ ਨਾ ਮੰਤਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਆਓ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਗਹਿਆਨੀ ਔਰ ਅਧਕ ਡਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਫੜ ਲਿਆ ਨਾ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਡਰ ਗਈਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਡਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੈਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਨਾਲੇ ਫੌਜ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੀਆਂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਮੰਤਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਫੜ ਲਈਆਂ, ਹੈ ਤੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਹੀ ਨੇ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀਆਂ ਡਰ ਗਈਆਂ ਵੀ ਹੁਣ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਪਕੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੌਫ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਏਰ ਰੂਪ ਕੋ ਪਾਏ ਪਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਨਾ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨੂਰਾਨੀ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖਿਆ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੱਖਰੀ ਇੱਕ ਜੋਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੂਰਾਨੀ ਚਿਹਰਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਐਸਾ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਭੱਜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਰਨ ਫੜ ਲਏ ਹਨ। ਮਹਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਆਪ ਕੋ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗੀਆਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡਾ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਮਹਾ ਪ੍ਰਤਾਪੀ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਜੈ ਸੰਸਰਤਾ ਕੋਈ ਨਾ ਲਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਰਾਬਰ ਕੋਈ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰੇ। ਗੁਣ ਇਹੋ ਹੋਰ ਨਾਹੀ ਕੋਏ, ਨਾ ਕੋ ਹੋਵਾ ਨਾ ਕੋ ਨਾ ਕੋ ਹੋਏ, ਨਾ ਕੋਈ